سمية سميتها خالية البرية كلمة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزهدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل ودفع منها ثم غفر الزلل أقسامه بالعبد لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز السادس الأقسام فافهم منبت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي المعرف أن يعرف الغالب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليه مدعية الإله والواجب العقلي ما لم يقبل لوافدته فاقتربي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته السهودة الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللسهول جائز بلا خفاء ثم علم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حادث مفتكر لأنه قام به التغيير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدام فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر فاعتبر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة وهي القدام بالذات فاعلم والباقى قيامه بنفسه نلت التقى تخلف في الذات أو صفته العلية والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة المداعة فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها حدوثه وهو المحال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور والمستحيل المنجلي فهو جليل وجميل والي والطاهر القدس منزه عن الحلول والجهاد والاتصال الانفصال والصفاء ثم المعاني سبعة أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا وقد علمت أربعا أقسام في الكائنات ففز المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فائل مختار
وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا حياتي تعلق بسائر قدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتقا وجزم بأن السمع تعلق بكل موجود يرى قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كان ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أسى وجزم أخي برؤية إلهي في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ وانفطانا ويستحيل ضدها وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل النعمة إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والشراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة إسلامي ما قد مضى من سائر فأقصران من ذكرها بالآداب ترقى بها ذا الذكر أعلى الرتاب وغلب خوف على الرجاء والسر لمولك بلا تنائي وجدد التوبة لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفار فقل له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناس وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال ترتقي معالم الكمال وكن بذل رب لا تقطعني
من سرك أبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على الإسلام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم وجزم أخي برؤية في جنة الخلد بلا تناهي وقد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل والصدق والتبليغ وانفطانا ويستحيل ضدها وجائز كان أخل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل ويلزمون إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والدين والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة إسلامي ما قد مضى من سائر فأكثرا من ذكرها بالآداب ترقى بها ذا ذكر أعلى الرتاب وغلب وسر لمولاك بلا وجدد التوبة لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفار فكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين علما وخلص قلب من الأغيار بالجد القيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في أحوال لترتقي معالما كمالي وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك أبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Siapa kita di muka yang kenal dah? Duduk di mana? Baris yang kedua. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, maka yang taklid pada aqaid itu besarlah ruginya jika orang itu daripada ahli bagi berfikir dan sekalian ibadah yang ia kerja itu tidak diyakin akan sahnya. Tu dia kata. Tu. Maka minggu lepas musannaf suruh kita bersungguh-sungguh belajar hukum-hukum akal. Kerana kalau tak kemah molek perkara tu, terkadang bawa kepada pegangan kita tu kurang kejap, kata dia. Maka bila kurang kejap tu kadang-kadang tak bawa kepada keyakinan dak. Tu. Walaupun mulut tu, bibir mulut cukup fasih lancar, sebut soso-soso tu boleh. Tapi tak erti buku. Panas sebut saja. Tuhan wujud artinya ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Dia sebut soso-soso habis. Tu pun musannaf kata tak memada. Dinamakan orang tu orang taklid dah. Orang muqallid turut orang lain pada akidah. Tidak ada dalil tersendiri. Tu. Lepas tu dia kata lagi, maka yang taklid, maka orang mubtada, maka bermula orang yang taklid. Taklid yakni mengikut orang lain. Tu taklid. Maka yang taklid, orang yang taklid mengikut orang lain. Taklid pada aqaid itu, pada pegangan hati itu. Nak turut orang lain pada pegangan hati. Tuhan ada ke tak? Ada. Tahu di mana? Orang tua royak. Tahu di mana kitab sebut. Tahu di mana tok guru cerita. Tak jadi. Maka yang taklid pada aqaid itu, khabar dia, besarlah ruginya. Rugi yang taklid tu. Besarlah rugi dia. Gana kata besar rugi. Rugi besar. Bukan rugi biasa tak. Besarlah ruginya. Sebab apa? Tulis itu pada besar. Yakni kerana imannya itu, ada khilaf ulama padanya. Ada khilaf ulama padanya. Ada yang berkata kufur. Ada yang berkata kufur. Dan ada yang berkata fasik. Nampak gitu dulu. Dan ada yang berkata fasik. Jadi khilaf iman dia tu duk atas pagar. Lek tu boya, lek ni rima. Tak selamat belaka tu.
Tak selamat belaka tu, duduk tengah-tengah tu, duduk khilaf. Tu dia. Maka rugi besar. Lagi akan datang. Jadi orang ni duduk khilaf ulama sampai kepada banyak beberapa kaum nah. Setengah pendapat kata orang tu orang pada pegangnya tidak ada dalil dengan sendiri tu hukumnya kufur. Walaupun pendapat tu tak ramai pun, sikit-sikit. Tapi ada juga orang ulama pendapat begitu. Kebanyakan ulama berpendapat kata iman orang tu sah. Cuma duk tahap fasik kerana dia tu tidak fikir betul dalil tu ya. Tu pun kita kira terugi dah. Rugi dah. Tu. Pasal apa kena duduk atas khilaf ulama ya? Baik kita mengaji kemah lalu. Sehingga lepas daripada taklid, lepas daripada khilaf ulama. Maka bermula orang yang taklid pada aqaid itu kata dia besarlah ruginya. Rugi besar? Rugi besar? Tu. Kata rugi besar tu jika kait dah. Kait pada kata besarlah rugi. Hak kata besar rugi tu jika orang itu, orang yang taklid tu, kalau orang tu daripada ahli bagi berfikir, daripada ahli bagi berfikir. Jadi orang yang terima untuk berfikir. Orang yang terima untuk berfikir. Yani akal boleh fikir. Itu makna ahli nazar. Yani akal boleh fikir. Kalau orang tu ada otak kepala dia, akal dia sampai berfikir, wajib je kena berfikir. Kalau dia tu masalah ahli berfikir ke, tiba-tiba tak reti pula dalil-dalil akli masalah, maka besarlah ruginya. Faham di sini kalau otak dia tak sampai ke tahap ahli fikir lagu mana pula? Tak apa pula. Tulis pada ahli bagi berfikir. Buat gitu. Adapun kalau dia bukan ahli fikir, maka tidak rugi taklid itu. Kerana ulama berkata sah imannya. Jadi dia ni otak bukan kata gila, tapi akal dia lambat. Lambat pada mana? Jadi lambat pada orang lain. Kadang-kadang umur tu 20 dah. Umur 25 dah. Akal doktor kata dia tu akal dia rendah sikit tu. Nampak je umur 25, tapi akal dia tu supaya budak 12 tahun tu. Tu puak-puak ni akal dia nak fikir supaya kita duk fikir ni, dia tak sampai. Adapun buat kita ni benak-benak kita pun fikir boleh. Ni hidup ngaji ni bukan ada benak sangat ni. Buat orang ngaji ni buat boleh fikir belaka. Saja tak si fikir ya. Kita ni ahli nazar ni. Tu dah. Kalau fikir pak nampak. Tu ahli nazar. Jangan ada wasak kawan ni bukan ahli bagi nazar. Tu. Ada juga buat tu. Puak akal dia tu kurang sikit tu. Puak tu bukan ahli bagi nazar. Puak tu cukup kalau nak taklid pun tak apa. Tak apa, bagi mereka tak rugi. Hak musnah kata rugi besar rugi tu jika orang tu daripada ahli bagi berfikir. Hak tu lah ulama duk khilaf. Barulah masuk dalam kira khilaf ulama. Tu dia. Nampak tu dah. Tu. Kalau pasal akal kurang saat ni tu, hak tu tak khilaf pula lah. Tak apa. Bagi dia waktu taklid tu sah. Tak ada biar kata apa tu. Ada pun ni puak-puak hak otak boleh fikir ni, tapi tak fikir tu. Hak tu dah jadi khilaf tu. Hak ni kata kufur lah. Hak tu teruk sikit. Walau tak ramai pun ada dua dah tu. Jangan dah buat mai. Tahu di mana buku khilaf ni kita tak tahu kata Tuhan betul biar tak tahu mana-mana ramai tu.
Mazhab pak ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi tu. So je hak kena. Pada satu masalah. Tak kena 2, 3, 4. Kena so je. 3 lagi tu tak kena. Cuma 3 lagi tu Allah Ta'ala bagi pahala kerana mereka sapa kepada martabat ijtihad. Kita tunggu mereka tak apa. Tapi hakikat sungguh kiamat boleh tengok siapa kena. Dalam ramai-ramai tu depak orang tu kena so ya. Tapi bila kata kena so ni, 3 lagi kata dosa. Dah. Kalau tak kena pada wakil pun tak apa, pasal dia sapa kepada martabat dia untuk ijtihad. Kita tunggu emang tak apa, tak salah. Nampak tu dah. Tu. Sebab tu ramai-ramai ni kita tak tahu kata Allah Ta'ala nak tok wakil khilaf tu. Tok di pendapat hok mana pun tak tahu. Tu. Pak kalau lagi kena atas orang hok kata kubur tu, tak selera kita. Tak selera. Allahu a'lam. Habis itu, jika orang itu daripada ahli bagi berfikir, rugi besar ya kata. Tu dia. Otak pergi pakai buku lain boleh, tapi pakai buku agama ni tak boleh. Dan sekalian ibadat mubtadah. Dan bermula sekalian ibadat yang ia yang taklid tu, kerja tu. Sekalian ibadat yang yang taklid tu, kerja itu. Puasa, semaya, zakat, haji. Katakanlah semua ibadat, baca Quran, berzikir, semua ibadat yang ia kerja tu khabar, tidak diyakin akan sahnya, tidak diyakin, tidak dijamin akan sahnya, sah sekalian ibadat tu. Tak diyakin, tak dijamin akan sahnya. Tak jamin berkata sah ke tak sah. Sebab apa tidak diyakin? Tulis pada tidak diyakin. Yang ni kerana imannya terhenti atas khilaf. Terhenti atas khilaf. Maka amalnya terhenti atas khilaf juga. Amalnya terhenti atas khilaf juga. Pasal dia kalau bina di atas pendapat atau kufur, pakai amal yang tak sah lah. Moga amal akidah tu akidah tak sebenar. Akidah tu tak sampai ke tahap yakin. Selerak sikit, nampak kasar pendapat tu. Tapi takut juga kitanya bimbang. Tu. Kalaulah bina di atas pendapat hak kata sah imannya, alhamdulillah aman tu sah lagi. Aman tu sah lagi, cuma dia tu berdosa sebab dia tak fikir pada dalil tu je. Nampak tu dah. Kalau bina atas sah iman tu, aman pun sah. Kalau bina di atas kufur imannya, kufur pula, tidak sah imannya, yang ni kufurnya, maka aman dia tu tak sah. Kalau gitu kita pun tak yamin juga, tak tahu. Mungkin dia duduk sakut tengok udara gitu, duduk gantung tengok angin tu. Dah itu, tak tahu lagi nak pergi ke mana. Maka iman ibadat tu tidak diyakin. Musnah kita ya tak fantung selalu, tak kerak kata tak sah tu, tak diyakin akan sahnya. Tak yakin kata sah ke tak. Ada iman kita duduk tahap tu saja tu. Tu dia. Nampak tu dah. Boleh. Pahak Imam Ghazali kata la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud tu ke ana. Kenalah tu. Tidak sah ibadat malaikat kemudian daripada kenal akan ma'bud. Maka Imam Mukallid banyak pun makrifah dah. Makrifah hak Mukallid tu. Makrifah dia tu duk khilaf. Adapun makrifah orang hak lepas dah taklid, hak tu tak khilaf, hak tu pakai sah dah. Tu dapat tu dah. Tu. Habis. Nampak tak? Habis itu. Tu. Sekat tu. Kemudian kata Musannaf rahimahullah ta'ala.
hendaklah saudara-saudaraku sedarkan. Ambil sedarlah kata dia. Mungkena khabar sangat. Hendaklah saudara-saudaraku sedar, sentiasa ingat. Sedar ni sentiasa ingat. Kena ingat seumur dalam hati. Ingatlah, hei saudaraku, sedarkan bahwasanya al-hal wa sya'na. Dah baru sya'na, tak apalah tu. Hendaklah saudara aku sedar, khabar atik bahwasanya ilmu tauhid ini sifat wujud Tuhan kita baka ni, ilmu tauhid ini khabar dia. Bukan sekali-kali, jadi bukanlah ilmu yang seperti belajar Fatihah, bukan. Bukan khabar. Bukan sekali-kali, bukanlah ilmu yang seperti belajar Fatihah. Tu belajar Fatihah. Jadi baca Fatihah untuk sah sembahyang, bukan. Seperti belajar Fatihah, jadi belajar baca Fatihah untuk sah sembahyang. Bukan sepatu. Bukan serupa dengan belajar mengaji baca surah Fatihah untuk bisa sembahyang tu, tak tu. Masuk depan tok guru tarik kita turun. Guru tarik kita turun. Tu. Tak apalah sekadar tu. Hak tu belajar Fatihah. Ilmu usul ni bukan sepatu nah. Ni ngajak kampung ni kan bak. Oh, gitu dah. Kawan duk kata sepatu belajar Fatihah, dia ingat mulut ke jadi. Lagu tu. Tak, bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah. Dah at-tahiyyat. Dan at-tahiyyat atau pada Fatihah. Bukan belajar at-tahiyyatun mubarakatun tu. Umpama Fatihah dan tahiyat. Ini seperti takbir. Kita kata takbiratul ihram. Allah, takbir dan salam. Boleh masuk umpamanya tu. Seperti takbir dan salam. Tu masuk dalam rukun yang bangsa kita kena belajar baca tu. Reti makna tak reti makna suku, tak ada masalah. We betul sebut je tak apa dah. We baca kena dengan makhraj huruf dia pun tak apa dah. Tak faham makna Fatihah tak apa. Tak reti makna tahiyat tak apa. Allahu Akbar apa makna tak apa. Tak reti tak apa. We sebut we kena huruf ya. Sah dah semuanya. Tu ilmu belajar Fatihah orang panggil. Tu. Ingat ilmu usul ni bukan lagu tu kata dia. Bukan lagu tu. Yakni maksudnya apa makna bukan sekali-kali tu? Yakni bukan ilmu, yakni bukanlah ilmu yang bangsa belajar baca huruf dan hafal pada lidah dan bibir mula. Bukan ilmu yang bangsa yang jenis belajar baca. Bangsa ni jenis. Bukan bangsa mana-mana tu, bangsa ni jenis. Pesing kita kata. Bukan ilmu yang pesing yang bangsa belajar baca. Jadi bangsa memadai qadat baca. Tu bangsa belajar. Jadi bangsa memadai qadat baca huruf. Bukan ilmu lagu tu. Hak pesing mada dah kalau baca huruf betul, tak apa dah. Tu ilmu usul ni sebut pasal molek bagi molek sifat tu sifat ni salbiyah. Tu wujud satu apa dia? Jangan apa dia orang kampung dulu dah. Wujud satu, kidal 5, kudrat 7. Ya buat lagu tu. Lagu mana? Wujud sifat nafsiyah 1, kudrat kidam 5. Akidah, bako, mukhalafah, qiyamu, wadaniyah. 5 tu sifat salbiyah. Lepas tu kudrat 7. Ambil dia kudrat bila lagi 7 tu. Siapa jadi sifat ma'ani? Tengok je kira. Wujud 1, kidah 5, kudrat 7. Jawab lagu tu. Ingat mudah. Untuk apa? Untuk nak cek salbiyah, ma'ani, nafsiyah dia. Tu ngapa?
Apa? Budak tadi kau dong apa? Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Nasib ada. Qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayat sama basa kalam qadira. Apa nama? Bila budak ngapa habis, oh ya dia budak penguasa tak apa dak akidah. Mana dah ke akidah kadang apa gitu. Ingat lagi separuh puluh, ingat belakang. Oh hari. Jadi. Tu. Hei, bukan bangsa lagu tu, bukan bangsa belajar baca huruf dan hafal dan ingat pada lidah dan bibir mulut. Bukan keduk pesing kena ingat pada bibir lidah dan bibir mulut tu tak. Bukan pasal tu nah. Dia kata. Orang tua dulu dia kecek, dia fikir lagu tu sungguh. Tengah-tengah orang. Sengok orang ni dia ngapa? Dia ngapalah. Ngapa ingat mulut. Ingat sudah apa? Dia wasamada dah. Wujud arti ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Kidam arti sedia, lawannya baru, dalilnya alam ini. Baqa artinya kekal, lawannya binasa, dalilnya alam ini. Ya ada kitab lagu tu kan? Kita hak tulis lagu tu ada tak? Ada. Tapi dia tulis lagu tu bukan suruh kita ngapa lagu tu. Dia tulis bagi kita mudah untuk nak mengaji ya. Maka tak guru hurai kena ambil faham pula lah. Allah. Tu. Ada kitab setengah-tengah rengkah-rengkah. Dia tulis lagu tu ya. Habis itu, bukan lagu tu nah, saudara-saudaraku. Sebagaimana menyengkaukan begitu uli yang bodoh-bodoh. Dia kata. Datuk tu yang gitulah dah. Sebagaimana menyengkaukan begitu, bagi betul tu bagaimana? Begitu yang ni belajar baca huruf dah. Bangsa belajar baca huruf tu begitu rajak situ. Sebagaimana menyengkaukan begitu sengkau pesing tu oleh yang bodoh-bodoh, oleh orang yang bodoh-bodoh. Apa makna yang bodoh-bodoh? Yang tidak faham hakikat ilmu. Tu bodoh. Ada yang bodoh-bodoh, yang tidak faham hakikat ilmu. Ya wasa jadi orang Islam kau dah berpiyah bukan sarung pergi semaya tahajud tu cukup memadah dah kena masuk. Tu bangga sangat dengan Islam gitu ya wasanya. Tu orang ajak mengaji tak apa ngaji apa pergi Tuhan satu dah. Ngaji usul berkawin pergi Tuhan satu juga. Tauhid pergi Tuhan satu. Taklah tak apalah. Jadi ikut tu. Tu jadi ikut tu pula. Tu. Maka sebagaimana menyengkaukan begitu oleh yang bodoh-bodoh, yang tidak faham hakikat ilmu. Ilmu usuluddin, hakikatnya betul mana? Ilmu fiqh, cara semaya, hakikatnya kira lagu mana? Tak erti. Tu dia. Menyengkau oleh yang bodoh-bodoh. Yang mengambil pesako daripada tok nenek yang jahil-jahil. Yang mengambil pesako, yang terima fikiran. Itu. Yang terima fikiran, dia ambil pesako apa tak terima fikiran tu. Terima fikiran belah tu daripada tok nenek yang jahil-jahil, yang tak faham hakikat ilmu usuluddin juga. Terima mari lagu tu ya ajaran tok nenek baru pergi lagu tu dah. Allah. Tu dia. Tu. Allahu akbar. Tu. Hak teruk lagi nya pesing terima ajaran, hak pesing syirik-syirik pula kadang-kadang. Oh, tok nenek hak pesing hari tu masuk Islam apa tak ngaji usul. Masuk Islam dah. Lepas tu tak kemah molek usuluddin, tak pegang molek akidah ni, maka akidah duk selerak tukar dengan hak buzar tu lagi. Maka pegang hasyirik tu duk bawa turun saka mari. Anak cucu cicit siapa kepada rung learning pun ada lagi.
Dia pergi ngai lagu tu. Kipo, kita si mengaji agama. Kita si mengaji. Tu. Kalau amik tahu hak agama sikit, padahal masa tu pun ada orang alim dah. Tu lo ni pun ada dah. Tu dia. Nyanyi. Tu. Tak sing ngaji. Kalau cara ibadat pula, kalau orang betina, cara nifah darah apa semua tu, dia tak ada belajar daripada orang lain. Dia belajar daripada ibu dia. Pak ibu dia belajar daripada ibu bagi ibu dia. Pak ibu dia tak tanya bapa, dia tak tanya orang tua jantan, dia tanya ibu dia. Maka kalau ibu nung tak ada mengaji bab cara hai, dia ajar anak dia cara tu, sampai ke 458 pun tak kena belaka cara hai. Dok pergi lagu tu sampai kepada 60 70 pun tak reti cara darah hai. Tak reti. Nyanyo sungguh. Tu. Lepas tu dengar orang tua royak back tu. Dia pun royak anak dia back tu pula. Tu. Tu dia. Tak ambil padu, tak ambil peduli buku agama dah. Nyanyo, hak tu masalah ibadat, ni masalah akidah pun lagu tu. Ada apa sing timur daripada tok nenek yang jahil-jahil. Ngapa awak ingat? Ngapa awak ingat? Sifat tu hari 20 ingat lah. Tak apa. Tu. Ngapa aja wujud kidai ngapa juga. Tu. Habis itu tak saya mengambil belajar agama. Orang mengajar kok masjid lari. Tu. Habis itu maka sebagaimana menyengkaukan begitu oleh yang bodoh-bodoh yang mengambil pesaka daripada tok nenek yang jahil-jahil. Bukan ilmu lagu tu hanya. Bukan ilmu yang bahasa belajar huruf tu hanya. Jadi bahkan anda gantung klik kepada bukan ilmu dulu. Ilmu usul ni bukan ilmu yang bangsa belajar baca huruf dan hafal pada lidah. Hanya. Jadi bahkan Iyalah ilmu tauhid tu, ilmu usul din tu. Hanya iyalah ilmu tauhid tu. Ilmu tauhid tu ilmu pasal mana? Ialah ilmu yang menyuluh kita dengan dia. Ilmu yang menyuluh. Apa yang menyuluh? Yang dapat nampak dan kenal oleh kita. Menyuluh oleh kita tu. Dapat tu. Ialah ilmu yang menyuluh oleh kita, menyuluh. Ini dapat nampak dan kenal oleh kita. Ilmu itulah dapat nampak dan dapat kenal oleh kita. Menyuluh dan nampak tu dengan dia, dengan ilmu tu. Dengan ilmu itu. Ilmu yang boleh suluh oleh kita dengan dia, dengan ilmu tu. Boleh buat suluh, boleh buat nampak. Tu. Menyuluh oleh kita dengan dia. Menyuluh dengan fikiran yang insaf. Dengan takluk pada menyuluh. Dapat suluh, dapat nampak dengan fikiran yang insaf. Fikiran yang insaf. Apa fikiran yang insaf? Fikiran yang tengah. Wah itu dulu. Fikiran yang tengah. Tidak segera terima dan tidak segera menolak. Tidak segera terima dan tidak segera menolak sebelum daripada berfikir dalil. Sebelum daripada berfikir dalil. Kita mengaji usul ni, hati kena tengah dulu. Ni tak ada nak fikir gapo tolak dah. Hak tu orang kafir dah kalau kita kira dah. Ataupun tak ada nak gapo pakai terima selalu dah, tak kena fikir dalil. Kalau fikir molek dulu. Fikir kemah yakin molek. Tu orang panggil dengan fikiran yang insaf. Hati tengah panggil fikiran yang apa nama? Orang panggil gapo kalau bahasa gak? Fikir insaf, fikiran yang
Apa nak kata Yang sama tengah lah. Fikir dia yang gapo. Tak ingat. Tu. Tu. Ya bukan insaf mengikut bahasa Malaysia tu. Malaysia kata insaf ni ikut rupa sedar. Sedar. Insaf di mana tengah. Bukan insaf lah. Insafilah. Waktu sedar. Ikut khabar tu. Bukan makna tu. Tu insaf dengan makna jalan tengah. Tu. Habis itu orang panggil apa? ความคิดที่เป็นกลางเด้เป็นกลาง apa ni? Duk jalan tengah sebelum pada fikir dalil. Maka ilmu ni ilmu yang boleh menyuluh oleh puak kita dengan dia dengan fikir yang insaf saat ni. Menyuluh supaya tertarik pengertian satu-satu sifat. Supaya ni tak lo ilat kepada menyuluh. Boleh suluh oleh puak kita, boleh nampak oleh puak kita dengan ilmu tu menyuluh dan nampak supaya tertarik pengertian. Apa tertarik pengertian? Supaya nampak akan maksudnya. Supaya nampak akan maksud. Ilmu buat suluh, faham tak? Ilmu yang kita boleh buat suluh dengan dia supaya boleh nampak ke maksud. Supaya boleh tertarik pengertian, nampak akan maksud. Maksud ke apa? Satu-satu sifat. Bagi tiap-tiap satu sifat. Tiap-tiap satu-satu sifat tu. Sifat tu akar dua, belakang sifat tu tak say tu bulat. Tu satu-satu sifat gitu ya. Tu dia. Tertarik pengertian satu-satu sifat. Kita ngaji usul ni nak boleh nampak ke maksud wujud tu. We nampak ke maksud kidam tu apa? Tu. We nampak ke maksud bakar tu gapo? Nampak maksud mukhalafah tu gapo? Tu we nampak maksud. Nampak tu dah? Mengaji buat suluh we tertarik nampak ke maksud bagi tiap-tiap satu sifat. Nampak tu dah? Tu ilmu usul. Ngaji tu nak bagi reti hak tu tu. Tu. Lepas tu dia kata Allah tak reti pakcik dah. Oh iya weh, tak nampak usul ni. Tak nampak. Tak ngaji tak leh ke? Tak ngaji tak leh tak ngaji tak leh. Kita ngepek lu sikit tak apa. Hak pakcik-pakcik macam gitu. Tu dah suruh ngaji tak dihalu-halu. Tu dah suruh ngaji tak di muda-muda. Tu. Tapi tak apa dia khabar tu mujur dah. Khabar tu koning. Ngepek lu patut tu dah. Tu. Tu lah suruh ngaji kat di muda-muda gitu. Mai duk ngaji tu koning. Bila nak dakwah payah lalu. Tapi tak apalah tu habis kesedaran dah wak matilah rupa ngaji ni lah. Lah tak reti pun ngaji. Usaha niat ngaji sampai mati. Oh, tu beri semangat tu pula dah. Ngaji tu. Tu dia. Dia kena fikir lagu tu. Fikir kesedaran. Orang tua ni dia fikir banyak sebab dia nak mati dah, dia rasa adat dia. Adat dia nak mati dah. Kalau kita weak kesedaran banyak, dia kok jadi nampak. Dia tak sebut orang muda ni dia banyak-banyak lari. Ngepek-ngepek dia banyak-banyak lari lah dia dah. Orang tua ngepek-ngepek kau masuk sejik. Ya sebab dia sedar sangat dah. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah, orang tua ni pada satu ya sebaris dua baris. Sekadar. Habis tu kalau orang tua ni kita tak kena baca siapa tahu ni muka 1 2 3 4 ni kita baca ya untuk ambil kesedaran kepada dia ya. Tu. Bertupu di sifat tu banyak. Sini ni kita kata semalam tu semuka dua dah boleh. Semalam tu semuka pun boleh kita baca. Tu.
Cuma kita ngajak orang ngaji ni kira lagu ni ya ni. Nak wi seolah kata wi puas hati wi tahqiq dalam ibarat. Maksud dia. Habis itu dah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, tengok ayat tu. Supaya tertarik pengertian satu-satu sifat hingga tertanam yakin di dalam hati-hati kita masing-masing. Hingga tertanam yakin. Itu takluk kepada tertarik pengertian. Tarik pengertian winapak ke maksud tu hingga tertanam, tersimpun dan tetap pegangan tu. Tertanam yakin. Jadi tersimpun pegangan itu. Hingga boleh sipu molek pegangan itu kemah tertanam dan tersimpun pegangan tu di dalam hati kita masing-masing. Bila ngaji bab wujud dah dengan dalil gapo siap bak sipu. Oh, kemah dah. Tak siapa nak wear. Tak siapa yang nak wear. Tak lucu dah. Pergi kemah dah. Tertanam dah orang panggil. Tu. Habis. Kalau ngaji bab kidah, hurai-hurai dengan dalil. Alhamdulillah nyata mari tersimpun pula satu akidah. Tertanam pula keyakinan dalam hati kita masing-masing. Sifat tu. Tu. So. Pak kita ngaji habis lagi. Kalau habis dah tak apa. Malaikat ngaji tu untuk nak orang panggil nak apa dia? Untuk nak beringat lagi, untuk nak mengingati lagi tu. Hak tu ada juga. Setengah orang baru nak mengaji kena usaha ngaji semua. Tu usul din. Habis itu sebab dialah orang panggil anak koti segalanya, ibadat apa semua. Tu. Bokeh ulama kata ilmu lain itu hamba bagi ilmu ni. Ilmu lain hamba bagi ilmu ni. Tak hamba lagu mana. Dia tu cara hak Allah Ta'ala. Dia buat kita kenal tu. Ilmu lain tu ilmu fiqh nak kena hukum ya. Nak kena hukum bisa amalan ya. Tu. Tapi tu yang menurunkan hukum kita tak kena. Tak ada. Dia kena yang menurunkan hukum tu. Tapi raja ini. Ilmu tasawuf nak bikin hati. Kerana hati tepat tilik tu kita tak kenal. Nak bikin tepat yang tilik. Dia tu kita tak kenal molek. Sebab tu ilmu lah jadi hamba juga ke ilmu ni. Habis itu dah. Serta jomnyo. Jom tu sia dah tu. Jom. Sia panggil yom. Tu tani kecek jong. Lepas tu ambil bahasa kita jadi jom. Itu orang Malaysia tak faham. Gapo jong? Jong ni mengaku hati. Serta jom mengaku hati akan satu-satu sifat. Mengaku hati yom rap. Bukan ngaji reti saja tak. Yom rap. Yom lagi rap lagi. Tu terima tu rap. Jom tu terima tu rap. Jom terima. Jom terima. Jom rap. Tu lah. Jom tu jom. Terima tu rap. Jom terima dah. Jom rap. Tu. Tu serta jomnyo. Jom. Tu soalan tu kalau jong dia baca jongnya. Dia baca kita ayat dia jongnya. Apa jong? Dia kata dia tanya, apa jong? Mu tahu apa jong? Mu tahu? Apa jong? Orang tani kecil tu. Jong ni mengaku. Kita ni suka lah dah. Jom. Mari siye babo. Mari di siye. Mari di bahasa Thai lagi dah jom tu. Tu. Tapi tu anak murid pada Mekah je geti. Sebab pada kecek jom kak. Ya kecek supaya tani lah. Tu.
Pada kecek asal tani. Bila kecek tu anak murid semua tu hak Malaysia mana pun dia gerti dengan sendirilah. Kecek pegu dia tu. Walaupun tak gerti asal kelima, asal usul kelima pun dia gerti. Tu. Reng je lah rak. Pada yang kata reng. Tu. Tu dia. Apa kudrat? Kudrat ni reng. Tu reng. Reng tu apa? Orang tani kecek reng je kata. Reng. Apa tenaga? Reng tu lah sia. Tu reng. Tapi dia reti lah aku. Reti. Ya lagu tu dah. Tu jom ni lagu tu lah maksud dia. Serta jom mengaku hati akannya akan satu-satu sifat dan terima akan satu-satu sifat tu, dan tasdiknya atau pada jom hak tu lah tu tasdik dengan terima tu, dan tasdik membenar akannya akan satu-satu sifat tu, serta kita jom sifat-sifat tu dan terima akan sifat tu dan membenarkan akannya akan sifat tu pada mata hati. Pada takluk pada terima dan tasdik itulah. Kalau takluk dan tasdik pun tak apa. Tasdik membenarkan, mengaku kata sungguh dan benar pada mata hati kita. Mata hati kita kena terima semua. Tu dia. Ngaji wujud dah, reti dah, faham dah, kena yomrap pula kali lagi, kena terima pula kali lagi. Tu. Kerana kalau semata-mata reti tu, banyak ahli Makkah. Ahli Makkah setengah-setengah tu, dia tahu kebenaran Quran. Dia tertanam dalam hati dia, yakin kata Quran tu benar. Quran tu sebenar. Kalau dia dengar apa, dia tahu dah kata bukan kalam manusia dak tu. Dia tahu. Maka tertanam yakin dalam hati dia juga kata Quran tu benar. Tapi yom rap ke tak? Tak yom ke? Tu nak dijong kata. Tu dia. Habis itu. Dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun, kata dia, nak kata dia. Tak nak. Dan jikalau tak pandai, ni royah pada kata, royah mana? Royah pada tertarik pengertian. Tu. Jadi ilmu ni nak buat suluh, kita suluh, reti, nampak ke maksud, tertarik pengertian. Dan jikalau tak pandai dan tak ingat, dan ni ada mana atau tak pandai atau tak ingat nak, jadi hendak sebut dengan mulut sekalipun, apa sekalipun, maka hasillah tujuan ilmu ini. Maka hasillah tujuan ilmu ini. Hasil dah tujuan. Tak pernah sebut tak apa, tak ingat tak apa, buat long buat long reti ya. Tak apa dah. Pak Long tak ingat sama sebut pun tak apa. Pasal dia tua dah, kita Pak Long ni 70 lebih dah. Tu. Tujuannya nak buat Pak Long reti ya ni. Reti tak lagi? Oh, reti tak. Reti tak apa. Tak ingat tak apa. Tak ada sebut tak apa. Tu. Habis itu, tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun. Habis kat tu. Tak apa. Sebaliknya, kalau panas sebut lancar lidah sekalipun, dia tak reti benar. Sia-sia. Tu dia. Maka sia-sialah orang-orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir mulut. Pada bibir mulut jua. Sia-sialah. Sia-sia. Tidak hasil faedah. Orang-orang yang berharap, yang rasa memadai. Sia-sialah orang-orang yang harap, yang rasa cukup dan memadai. Waspada dah kepada semata-mata ingat.
berharap kepada semata-mata. Harap ke ingat tu. Rasa cukup, berasa memadai kepada semata-mata ingat. Ingat akan satu-satu sifat tu. Dia kata tak apa dah. Dah harap tahap tu dah. Harap tahap tu dah. Nak buat makan dengan hak tu dah. Nak buat bekal akhirat dengan hak tu dah. Sia-sia lah orang yang berharap kepada semata-mata ingat. Dan lancat pada bibir mulut. Jua. Nampak tak? Lancat pasal. Licing. Tu. Pada bibir mulut jua. Nyanyo yang kata sia-sia lah orang yang harap kepada semata-mata ingat dan lancar pada sebut bibir mulut je. Apa jua? Tafsir jua. Dengan tak tahu maksud. Ingat ke bibir mulut jua. Dengan tak tahu, tak kenal akan maksud. Jadi maksud bagi tiap-tiap sifat tu. Maksud bagi wujud gapo dia? Maksud bagi kidam tu gapo dia? Maksud bagi bakar tu gapo dia? Tu kena satu. Tak ingat pun tak apa. Kalau ingat kau molek. Dia boleh hurai so. Tapi itu masa dulu lah ayah dia sekali yang mengajar ni. Orang kampung dia dengar penuh. Orang kampung suka dia dengar. Ya, sebab dia hurai tu mudah dah. Bahasa kampung dah. Yang kedua, bila mudah faham, orang mudah lekat. Orang panggil melekat ingat. Ingat faham tu. Faham apa tu ingat. Wah, dia kacak. Saya ingat orang yang klik pada klik daripada sekal tu. Mana pergi ngaji hari minggu. Dalam minggu sekali lagi. Klik mari tu boleh royak ke orang pula. Ke kampung. Orang tua-tua tak pandai baca pun dia boleh royak ke orang. Boleh pandai beza hukum akal. Itu jangan mai. Jangan mai ting dulu ni. Jangan mai. Tu. Habis tu kalau usul kok ia timbul lah. Kok sekal tu. Kalau usuluddin pada masa tu timbul. Tu. Tanpa kemula tu dalam kata kalau nak wiku ngajar supaya pada tu boleh. Ilmu pada tu. Nak ku ngajar ni supaya pada ngajar dah. Nak wiku ngajar supaya pada mengajar tu boleh. Tapi kalau nak wi supaya tok dia mengajar mengena ngaji dia. Mengena ngaji dia. Tu dalam kata. Lagi ngaji kono. Masa tu dia dah tu dalam dah tu. Tu dia. Tengok dah. Maka orang dulu pun pergi mari lagu tu lah ngaji. Tapi kalau alak dia mau cari dalam pula, lagu tu kan. Ya kurang pula alak ikut nunggu dia kurang alak pula lah. Tu. Kok ning pun tak dalam je baca usul. Tapi nak punya dihurai licing supaya tak ada tu kena pergi ngaji suku. Ngaji suku. Lagu tu lah. Tapi tak potok wudu je suruh pergi ngaji mari weh dah. Mengaji kau mengaji situ. Tok dalam ni orang yang warak dan tawaduk semua. Tawaduk semua. Abah nak ngaji Quran dengan abah. Aku tak kerti. Mau pergi ngaji dengan Tok Kuing. Dia perlu lagi. Sudi. Dia tahu tok sains dia. Mau ngaji je tu. Ngaji dengan dia tu. Padahal orang tu pun ngaji dengan dia banyak dah, tapi ada dia lagu tu lah. Ngaji. Kita mau ngaji ku sore. Kau nak ngaji apa? Mana ngaji apa? Aku boleh ngajar belakang. Learning jadi kot tu. Tu dah. Payah dah. Tu kalau sifat dia tu payah juga. Tu. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Jadi pada bibir mulut, lancar pada bibir mulut jua dengan tak tahu maksud pengertian bagi tiap-tiap sifat tu tak tahu. Dan tujuan atau tafsir itu maksudnya atau kepada maksud. Tak tahu akan maksud, tak tahu akan tujuan bagi perkataan-perkataan yang ia
Ia mana? Yang ia orang yang bodoh tadi tu. Orang-orang yang berharap tu lah. Orang-orang yang berharap lah rojak dekat ni. Tak tahu akan maksud dan tujuan bagi perkataan-perkataan yang ia orang-orang yang harap tadi tu. Yang ia hafal itu. Dia dah harap tahu, dia ingat tu. Dia tak tahu tujuan perkataan yang dia ngapa tu. Tujuan gapo? Pengertian yang dia ngapa tu gapo benda. Dia kata, sia-sia lagu tu. Sia-sia. Dan jika dipujikan dia sekalipun, kata dia. Dan ni royah kepada sia-sia. Royah pada sia-sia. Saja je. Orang je dah harap lagu tu. Saja je. Tu dia. Suara je lagu mana? Tak ingat. Tu dia. Maka sia-sialah orang-orang yang berharap kepada semata-mata ingat. Saja. Biasanya Nabi biasa dengar tali tek. Orang takak suara dia tu dah. Jadi serak-serak lagu tu lah. Tu. Rokok kuat. Serak-serak rokok kuat. Tu. Lepas tu suara je lagu tu semua dah. Dengar suara. Tapi orang muda faham kecek payah di kapung-kapung. Tengok kitab ya tak ada jadi tak jadi kek dah mana ni. Nak pergi kek dah nahu tak boleh sangat ni. Nak tahu tak ada khabar nak ni tak ada dia ada berlaku. Takluk mana tak tahu kira banyak. Kira kodah-kodah ya. Kerana dia tak berlaku tak kek dah sangat. Tak sepa bakurah ni tak boleh. Boleh kira sesor. Bakurah kau pada semua huruf tu berlaku tak kek dah Arabiah dah. Tu. Dia boleh kira Arab sesor tu. Setik kitab bakurah. Kata dia musannaf rahimahullah ta'ala. Dia kata sia-sialah orang yang harap kepada ingat tu saja. Sia-sia. Tu. Dan jika dipujikan dia akan orang-orang yang berharap sana itu. Dipuji kata pandai. Sekalipun sia-sialah juga. Tak terpakai kerja juga. Puji. Orang puji mana kalau ingat berlaku dah. Sifat istighna ada berapa ingat, sifat iftikar ada berapa ingat, istighna ada banyak tu, istighfar ada banyak tu. Tu bagi tu baik pula salbiyah ada berapa, ma'ani ada berapa, nafsiyah ada berapa, maknawiyah ada berapa, bagi tu baik. Sifat 20 ingat satu-satu serta lawan serta dalilnya alam ini. Ingat mula belaka. Panah weh dia ni weh. Jadi dah mau. Jika dipujikan dia sekalipun, sia-sia orang tu. Dia tak reti ke maksud tu, sia-sia. Tu. Dan janganlah sekali-kali kaumku mendengar dan menurut dan percaya kepada perkataan-perkataan yang terbaik daripada orang-orang yang bodoh. Nak anak ke siapa sangat. Dan janganlah sekali-kali kaumku ni mendengar, jangan duk dengar. Dan menurut, jangan duk turut atau pada mendengar. Dan percaya, jangan duk percaya. Jangan dengar, jangan turut, jangan percaya. Percaya jadi rasa betul lah. Jangan mendengar dan jangan menurut dan percaya. Percaya jadi merasa betulnya. Jangan rasa lagi tu. Jangan rasa kena kepada perkataan-perkataan, kepada takluk kepada takluk belaka, mendengar, menurut, percaya. Saudaraku, kaumku, mu jangan dengar kepada perkataan-perkataan. Jangan turut kepada perkataan-perkataan. Jangan percaya kepada perkataan-perkataan. Perkataan mana? Perkataan yang terbaik yang keluar daripada orang-orang yang bodoh, daripada mulut orang-orang yang bodoh. Tersaturutlah mulut orang bodoh tu. Tu. Tersaturutlah mulut orang bodoh. Tersacayalah. Tersadengarlah kata orang bodoh. Tu. Orang bodoh
Puak mana yang digelarkan bodoh? Yang. Ini sifat pada orang yang bodoh kan. Sifat pada orang yang bodoh. Mungkin dengarlah orang-orang yang bodoh yang menyengkau mereka itu. Orang yang ada juga ni berarti masa dia tu ada ni. Orang yang tak berapa nak ngaji akidah. Ada nak ngaji banyaknya Ngaji apa banyak-banyak? Tak ada nak ngaji ni. Tak ngaji banyak dia pegang tu satu ke sudah. Ada lagu tu, banyak lagu tu. Ngaji apa banyak-banyak agama. Ada juga lagu tu. Mau kita learning pun ada. Ngaji apa banyak-banyak sangat agama. Lepas nak best maya best kita jadilah. Baca Quran mana ke jadilah. Tu la ilaha illallah. Tu orang bodoh. Kecek lagu tu. Tu. Orang-orang yang bodoh yang menyengkau oleh mereka itu. Mereka itu. Yang menyengkau oleh mereka itu, orang-orang yang bodoh tu, mereka sengkau. Sengkau lagu mana? Dengan takluk pada sengkau lah. Kira-kira tu. Menyengkau oleh mereka itu dengan tak pedah. Tak pedah. Tidak ada apa-apa guna. Tidak ada guna pun tak apa. Tak ada faedah. Tak faedah. Tidak ada guna. Mereka kata, ya sengkau. Orang bodoh sengkau kata ini, tak ada guna. Tak ada faedah. Dan tak hajatkan. Tidak mesti, tidak perlu, tidak berhajat. Tu. Orang bodoh belakang tu, ya sengkau kata, tak ada guna. Tak ada berhajat, tak mesti kepada membanyakkan ilmu-ilmu usuluddin. Membanyakkan belajar ilmu-ilmu usuluddin. Tak kira lagu tu dah. Tak kena duk ngaji banyak, kata dia. Ajak banyak-banyak. Kita tak ada hajat ngaji banyak li buku lagu tu. Tu. Tak ada guna. Baik kita kerja, baik kita nego. Ngaji agama banyak-banyak. La ilaha illallah. La ilaha. Padai dah nah. Mengaji banyak-banyak sangat. Nyanyi kat orang tua mu, adik-adik mu nak ngaji lagi tu berhentilah. Itu berhenti ada dah. Biar adik mu ngaji pula. Nyanyi ke mak mu tu kerja berat-berat. Berhenti mari tolong kerja mak mu lah. Ngaji ke apa banyak-banyak sangat. Anda baca Quran jadi. La ilaha. Dia tak tahu kata apa kata ada dalam agama. Agama Islam yang dia duk mengaku kata dia beragama Islam tu, dia tak tahu lagi isi dalam ada apa tu dalam tu. Tak tahu. Kalau dia tahu dia tak kecek lagu tu. Tak kecek lagu tu. Tu dia Allah. Ni kadang-kadang setengah orang je faham kata kita mari duk ngaji baca Quran ni duk mana ni? Belajar semaya, baca Quran, tunggu kubur, main banyak. Faham lagu tu ya ni? Kita duk makin, kampung ya faham lagu tu. Dia tak tahu kata kita ni tak tidur mak malam-malam mak. Duk ngapa? Dia tak tahu kata kita duk tidur sikit-sikit ya. Tidur sikit-sikit dah. Tidur sikit-sikit ya lek luar ya, mari tidur dalam kelas tu banyak. Mari tidur dalam bala tu banyak. Ada juga gitu. Tu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu dia tak kecek lagi tu. Maka kata dia kata tak dapat dah, tak hajat kepada membanyakkan ilmu-ilmu usuluddin kata dia. Oi bodoh orang kecek lagu tu. Ayat dia ni yang berat usuluddin lah. Tu. Kita boleh umum belaka ilmu kalau kira. Dia kecek ke orang yang kecek tak ada faedah mengaji agama tu orang bodoh. Yang zahir bodoh, yang disengkau kata cerdik. Habis itu. Maka umpama ini perkataan, ayat dia kata. Maka umpama bermula umpama ini perkataan yang seumpama ini. Kata balah ning ni, kececek lagu ning ni dah. Orang kecek balah ning ni
asal bagi ini perkataan ni hummi dia pokok asah dia. Tu hummi dia mai mana kecek lagu ni. Maka umpama ini perkataan asal bagi ini perkataan tu terbit keluar daripada yang dengki-dengki, daripada mulut orang yang dengki-dengki. Kecek lagu tu cel lah tu, kata dalam hati orang dengki. Dengki ke dia? Jadi dengki kepada orang alim ilmu usul din. Jadi dengki kepada orang alim ilmu usul din. Untuk saya mengaji banyak. Itu dia. Tu. Dah. Tu dia. Dia tak pandai baca Quran. Pandai datuk tu duk mengajar Quran boleh. Mengajar Quran boleh gitu. Dia deki orang tu hok mengajar Quran boleh tu. Dia pesan aku dah. Tu saya mengaji banyak Quran. Ngaji kena huruf riyad ni. Tengok dia tu. Tu saya mengaji banyak lah Quran. Ngaji apa banyak-banyak. Tu pula dah. Deki kepada tu Quran dah. Tu. Orang lagu tu. Ayat dia kata asalnya terbit daripada mulut orang yang deki-deki tu. Yang suka nak mengajakkan. Bukan kat. Yang ni sifat kepada orang-orang yang deki tadi itulah. Terbit daripada orang yang dengki-dengki kepada tok guru hak mengajar usul. Lagi pula orang tu yang suka nak, bukan suka nak, suka hendak. Yang ni cari kamu gak suka nak tu apa? Suka nak, kanak. Susu kanak-kanak berkali. Tu. Suka. Lepas tu nak tu taning sikit dah. Nak tu hendak. Nak juga lah. Kau siap kecek juga. Kalau dua setengahnya. Tu. Yang suka hendak mengajakkan akan orang-orang awam. Orang-orang kampung. Mengajakkan orang-orang awam. Mengajak kepada kebebasan dunia. Allah. Puak ni puak suka ngajak manusia, orang kampung kepada kebebasan dunia. Jadi kepada cari kebebasan dalam dunia. Kepada mencari kebebasan dalam dunia. Begitu. Kepada mencari kebebasan dalam dunia. Padahal dunia ini bukan tempat bebas. Begitu. Padahal dunia ini bukan tempat bebas. Dunia ni bukan tempat bebas bagi orang beriman. Apa tak boleh bebas? Belahlah ganyo kajian esu bebas pun kita tak boleh bebas. Sini bukan tempat bebas kita. Dan mau benar dah ketung tak dah ketung mana pun. Sini bukan tempat bebas. Sikit lagi nak benar boleh nikah pula sama sejenis. Kau bebas. Tu kebebasan dalam dunia. Di dunia ni bukan tempat bebas bagi kita. Tapi puak ni. Nak mengajak orang tak sering ngaji ilmu pula dah. Ni puak mengajak manusia kepada kebebasan dunia. Ngajak orang bicara kebebasan. Tu. Dunia yang ia dunia ni. Dunia yang ia dunia ni ialah terlebih busuk daripada bangkai-bangkai. Misalnya kata. Dunia yang ia tu ialah terlebih busuk daripada bangkai. Lebih busuk pihak-pihak mana? Tulis pada terlebih busuk, yakni pada pihak sangat dilari. Pada pihak sangat dilari oleh ahli akhirat. Sangat-sangat dilari oleh ahli akhirat. Ahli akhirat je ambil dunia sekadar berhajat dia je. Sekadar menampung hajat dia. Lain pada tu dia tak ada gaduh sangat dah. Tak nak sibuk sangat dah dengan keadaan dunia tu. Dia tak sibuk dengan dunia sangat je. Bagi mereka terlebih busuk pada bangkai lagi.
Bangkai ni busuk-busuk pun kalau lari pun lari gitu-gitu. Tu. Tapi temu dengan dunia, jadi lari lebih busuk daripada bangkai. Ni pun ahli akhirat jadi nampak lagu tu. Yang nampak lagu tu. Maka dia mengajak pergi kepada cari bangkai pula. Lagu tu. Dunia tu jifatun dah. Dunia ni seperti bangkai dah, ulama kata. Watullabuha kilabun. Dan segala yang menuntut cari dunia yang jadi bangkai tu ialah anjing. Tidak akan mencari bangkai melainkan anjing. Dia kata gitu. Tu. Maka kalau kamu hendak nak mencarikan dunia, maka kamu kena sanggup bergelomok dengan anjing. Tu dia. Dalam kitab ana. Tu. Kita Imam Syafi'i, kita tahu dia tak ingat. Tu dia. Tu. Habis itu Allahu Akbar dah. Tu habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dok mengajak orang tak sering ngaji agama pula dah. Suruh pakak pergi cari hak nu, cari kemakan nu. Tu susah ngaji banyak lah agama ni. Buat kerja-kerja pada dah. Puak ning ni puak bodoh. Mengajak orang kepada kebebasan dunia. Dan kebebasan itulah juga terlopak-lopak dan tercengang-cengang kelakuannya. Dan dengan tu kita jatuh. Dan dengan kebebasan itulah juga, dan dengan kebebasan itulah, kebebasan dunia itulah juga, dan dengan kebebasan dunia, kebebasan yang mereka dapat dalam dunia itu, kebebasan dunia, dan dengan kebebasan itulah, jadi dengan kebebasan yang mereka dapat dalam dunia tu, kebebasan yang mereka dapat dalam dunia, kaya raya, duit gaji mahal, tu sedap duk, kereta 2 3 4 buah, 4 biji kereta, rumah tinggi 2 3 4 lapis. Kebebasan itulah juga terlopak dengan sebab kebebasan itu, dengan sebab kebebasan itulah juga terlopak-lopak, berlopak, ayo dia kata terlopak-lopak oleh mereka. Apa makna terlopak-lopak? Yakni rasa bangga lebih daripada orang lain. Yakni rasa bangga lebih daripada orang lain. WhatsApp tengok boleh pegang kerisi sikit, lah tak kenal orang. Dok melompat. Tu. Boleh makan duit gaji mahal sikit. Yang ni Allah boleh pakai cip putih sikit. Tu tak saya masuk queue dah kalau beli pisang ni ke pergi jalan pun. Awak buka cuming ke? Pisang dah. Pisang 30 kau. Pisang 30 kau. Bos buat sapman tak dah. Ketah sapman tak dah. Tu ketah tu. Dah kak? Kata tu cuming WhatsApp. Baca dalam kereta dah. Tak boleh WhatsApp dah. Tak boleh COVID. Ya dikut tu kak. Ni ayah dia murid sangat baik ni. Depan lagi isyarat gapo depan tu, isyarat berat. Lopak, yo selopak dah. Tukar suka statula, tukar boleh. Dulu ya biasa, tapi rolling didapat kebebasan dunia, pasal terlopak-lopak dan tercengang-cengang. Jadi nampak huduh lah kelakuan bagi orang itu, orang yang menurut kebebasan dunia tu. Orang yang menurut kebebasan dunia tu. Jadi nampak kelakuan huduh tengok. Duk jadi Allah.
Dia masa kena. Gitu Duit makan duit gaji mahal sikit mula tak makan dah. Tu. Nak makan barang ada kelah-kelah. Tu. Habis itu, maka takutlah ayat dia besar. Ni hok pasal tu. Dengan kebebasan dunia duk lopak-lopak, duk sedap-sedap tu. Dan duk tercengang kelakuan dia, tercengang sebenarnya, ngang. Tu. Tercengang kelakuannya. Maka takutlah, bimbang sangatlah akhir bagi orang-orang itu. Akhir orang-orang yang bodoh tadi tu. Takutlah akhirnya jadi masa hendak mati itulah. Maka takutlah akhirnya jadi masa hendak mati tu, Allah bimbang sangatlah dekat nak mati, bahawa besar terkejut dia. Takutlah bahawa besar terkejut yang sangat besar. Besar terkejut, jadi terkejut yang besar apabila nampak azab Allah. Terkejut yang besar apabila nampak azab Allah. Wah itu. Kejut besar orang tu, bimbang. Pesing duk lopak wak tengok sedap di dunia ni. Kata dia, waktu tu tak usah mengaji agama. Lepas tu mengajak orang tak usah mengaji agama pula dah. Dia kata tak penting ngaji agama ni. Lebih lagi ngaji usuluddin tu, tak ada penting mana dia kata. Tak ada berhajat sangat ni. Tak usah mengaji banyaklah. Waktu ni Allah deki kan no. Suka nak mengajak orang pergi kepada kebebasan dunia. Dengan sebab kebebasan itu jugalah mereka duk lopak-lopak, duk tercengang kelakuan. Allah maka takutlah, bimbang sangatlah akhirnya bahawa besar terkejut. Sebab apa besar terkejut? Ilak pada besar terkejut kerana tidak betul i'tiqad. Kerana tidak betul pegangan hati. Tak kenal Tuhan. Tidak betul i'tiqad, jadi tidak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Mati dalam keadaan tak kenal Tuhan. Apa beda pangkat tinggi rumah besar? Beda apa tu. Allahu Akbar. Kereta baru beli magai ya. Buat naik boleh sehari mati tu Jatuh disaka anak-anak free-free. Anak ni dah senyum dah. Apa beda tu hati terkejut gitu. Dengan tidak kenal, tidak betul i'tiqad mereka itu orang-orang yang bodoh saat itu. Ataupun sepanjang-panjang masa dia atau di atas pada tidak betul. Ataupun sepanjang-panjang masa selama hidupnya. Ataupun sepanjang-panjang masa jadi selama hidupnya tu di dalam taklid. Hak saling tak kenal dimula. Atau sepanjang-panjang masa dia selama hidup dia tu di dalam taklid, mengikut orang lain. Mengikut orang lain pada i'tiqad. Duklah taklid orang ya. Taklid yang dikhilafkan pada sahnya, sah taklid itu. Yang tu sifat pada taklid. Taklid yang dikhilaf, yang ulama berselisih pada sahnya, sah taklid itu. Taklid ni terpakar ke tak taklid? Iman muqallid tu sah ke tak sah? Duk khilaf lagi. Maka orang tu selama seumur hidup duk dalam taklid tu, hak ulama duk khilaf tu siapa ke mati? Allah, ya. Padahal comelote rupa mereka itu. Tu. Tidak betul tu bergantung kepada tidak betul i'tiqad. Tak betul pegangnya padahal comerlote. Jadi gitu deh. Comelote. Jangan putih lepak rupa-rupa mereka itu. Allah lebih lagi duk lelaki je lehong sama. Dah bilik akaun sama ni. Putih lepak. Kejap dia. Tak bisa tepuk mana. Comelote rupa-rupa pihak luar mereka. Comelote. Yang tak disengka-sengka oleh yang bodoh-bodoh dengan keburukan pihak dalam. Yang sifat pada rupa mereka. Rupa mereka yang comelote
rupa yang tak disengka-sengka. Tak disengka-sengka oleh yang bodoh-bodoh. Tak disengka oleh orang yang bodoh-bodoh. Apa maksud? Tulis situ pada tak disengka. Yakni rupa mereka itu sangat comel. Padahal mereka itu tidak sengka dan tidak tahu bahawa hati mereka itu sudah rusak dan buruk. Sudah rusak dan buruk. Tak khabar kata hati itu buruk. Duk wasa ke jangok, duk wasa ke comel, duk wasa ke bijak. Tak khabar kata di dalam tu buruk. Tu kata yang tak disengka-sengka oleh yang bodoh, tak disengka dengan keburukan, dengan rusak dan tidak baik pihak dalam, jadi yakni dalam hati. Pihak dalam bagi mereka itu orang yang bodoh-bodoh tu. Habis kat tu. Hei saudara-saudaraku, hendaklah kamu tahu bahwasanya apanya orang-orang yang mencela-celakan kepada membanyakkan modal itu ialah orang-orang yang sesak. Kau tu pula dah. Orang-orang yang mencela-celakan, yang tidak suka, kejap mudah, yang mencaci, yang tidak suka. Orang yang mencela-cela, mencaci, tidak suka kan kepada membanyakkan modal tu. Cari modal. Tak ada cari banyak modal. Cari apa banyak-banyak modal? Dia kata, mu ni baik enggak lah. Cari apa banyak modal-modal? Orang yang mencelakan membanyak modal tu ialah orang-orang yang sesak, yang miskin. Kalau orang kaya, dia takkan mencela untuk mencarikan modal banyak-banyak. Tu. Ni kinayah mana? Kira ke mana? Modal sini dia kinayah kepada modal kepada akhirat dah lah. Mengaji, beramal. Tiba-tiba mencela orang mengaji, mencela orang beramal pula. Orang tu miskin. Orang miskin amalan. Tu dia. Nampak tu dah? Orang-orang yang mencela-cela, memaki, mencaci, tidak suka kepada membanyakkan modal itu. Membanyakkan modal, yakni membanyakkan ilmu dan amal. Tu senang maksud dia. Membanyakkan modalnya ni membanyakkan ilmu dan amal. Orang mencacikan orang yang mengaji banyak, amal banyak tu ialah orang-orang yang sesak, jadi yang miskin amalan pada akhirat. Tu maksudnya nak buat tu. Miskin amalan. Esok mari tu dia mulai kaya raya belaka dengan bekal. Dia tak ada pos sekarang. Tu. Tak ada pos sekarang mari. Allah tu dia. Wa ni'azubillah mizali. Ya Allah. Tu. Orang yang sesak tu, sesak ni yang miskin tu. Malaysia panggil sesak ni gapo? Sesak ni getak kot tu. Sesak bukan miskin. Kita ni sesak ni miskin. Sesak berdesak-desak, sesak desak ni maknanya getak dah, jadi getak. Tu kot tu. Sesak ni miskin lah. Dan yang bodoh-bodoh atau pada sesak. Jadi orang yang bodoh-bodoh kira juga. Tu pun orang bodoh-bodoh kira. Apa bodoh kira? Jadi tak pandai kira. Yang bodoh yang tak pandai kira, tak pandai mengira, tak pandai nak kira cari untung diri sendiri di akhirat. Bodoh tak bodoh? Bodoh kira pok ni. Tu.
Maka janganlah puak-puak kita jadi bodoh seumpama mereka itu. Mereka itu itulah mereka itu orang-orang yang mencelakan saat itu. Tak usah jadi bodoh supaya matulah. Walau tak dapat kebebasan dunia sekalipun, tak apalah. Walau puak kita ni tak dapat kebebasan dunia sekalipun, walau puak kita ni hidup dalam dunia tidak bebas sekalipun, itu maksud. Walau duk koda-koda puak kita pun tak apalah. Dan berusahalah kita kepada gergaji. Kok mana? Dan berusahalah kita kepada gergaji. Gergaji. Tengok balik tu. Dan berusahalah puak kita berusaha kepada gergaji. Gaji kayu tu lah. Bahasa ni orang panggil gergaji. Gergaji. Ada ra lagi kalau turut bahasa. Ni bahasa. Kalau bahasa gergaji. Gergaji kayu. Oh, kok tu paku mana pula dah main kecek gaji kayu ni? Ni ada hubungan, ya ada isyarat. Ya ada isyarat maksudnya. Berusahalah kita kepada gergaji kayu umpamanya. Hei, pakat gaji kayu. Dia kata, kok mana khabar-khabar orang suruh gaji kayu kok mana? Sini ya ada. Ya ada tu. Ya ada. Tulis situ sikit pada gergaji tu. Tulis sikit. Tu. Kalau tak tulis tu kadang-kadang tak tahu tu hubungnya ke mana khabar-khabar suruh gaji kayu ni. Tu. Tulis situ sikit. Musannaf sebut dan suruh kita berusaha gergaji kayu. Tu lebih di ger selalulah. Kecek kita Melayu ni gaji belaka, gaji. Tapi bahasa penuh gergaji atau gergaji. Kerana kebanyakan orang pada masanya hidup dengan makan gaji. Tengok tu. Gaji tu gaji biasa, bukan gergaji. Satu gaji makan gaji. Tapi kecek tani kita gaji belaka dah. Makan gaji. Tu. Maka mereka inilah yang duduk bebas di atas dunia pada ketika itu. Tengok tu bebas sangat. Jadi tengoklah pun orang gaji kerajaan ni. Dan lagi kebanyakan mereka itu menyekat mengaji agama. Maka musannaf isyarat dengan berkata mereka itu ialah yang buruk dalamnya, kerana tidak betul i'tiqad. Kerana tidak betul i'tiqad.
maka berusahalah kita kalau maka janganlah kita bukan berusaha, maka janganlah kita makan gaji seperti mereka itu. Kalau hendak makan gaji juga, usahalah gergaji kayu yang diyakin halalnya. You nak kok tu ya. Dia nak kok tu ya. You nak macam tu. Tak usah makan duit gaji tu, duit gaji tu banyak mana. Pegang. You tengok tu. Yang ni lapar gaji di belakang tu ya, walaupun depan tu ada biasa. Tu. Tak usahlah makan gaji. Carilah gergaji untuk mendapatkan harta. Tu ya kata. Tu. Baik gaji kayu. Duit dia tu boleh pada dia makan gaji tu. Kalau nak makan juga cari gaji kayu. Umpama gergaji tu. Gergaji tu. Tu dah. Gergaji yang sifat ada gergaji. Gergaji kayu yang telah diyakinkan halal kerjaan gergaji kayu tu. Diyakin kata halal. Kerjaan tu halal. Dan upahannya jangan gaji kayu hak orang ya. Haram tak? Curi hak orang. Haram tak tu? Halal kerjaannya dan upahannya atau kepada kerjaan. Halal upahannya upahan gergaji kayu tu. Hak tu hak halal. Adapun ambil duit kerajaan, ambil gaji kerajaan tu, hak ke mana duit macam mana tak tahu. Kadang-kadang cuba hak ke macam mana pun tak tahu. Tu. Tu. Makan semata. Kadang dia ku dok biar pun lagi. Banyak perkara. Macam-macam. Dia bersibuk, dia digelewak dengan perkara gitu. Tu. Maka kerja hak halal ni lah upahan. Ini nasihat dia. Pada masa ni wallahu alam saya tak tahu. Pada masa dia tu jadi puak-puak makan duit gaji kerajaan juga. Nampak duduk tengah-tengah. Tak ada mengaji agama. Boleh. Orang tua pun jadi. Kemai hidung anak besar boleh nampak misalnya. Anak boleh makan duit kerajaan juga. Ada apa dah. Dia di kru ya masa dulu. Dia di kru ya. Cekak. Anak jadi kru. Lepas tu mula minta suruh ngaji lah ponok, ngaji nu supaya dek mak. Dek mak ngaji bakok tu. Cuk dah. Duk gaji lah ni, nak gaji. Fadli masa ngaji lah, duk gaji lah banyak mana lama-lama sini. Ni kerja. Aduh. Jangan tu buat wada-wada. Mu nak makan gaji, pergi cari. Pegang. Masuk dalam hutan. Tu dia. Kata dia dah. Sekat tu dulu. Lama dah. Pendeknya tidaklah yang cela-cela kepada yang pandai apa-apa pekerjaan itu, melainkan orang yang tak pandai juga. Hendaklah saudaraku bahu. Nak naik tu. Barulah nak masuk sungguh ti. Allah, kacau yang baca habis ni. Tapi masuk isi. Isi dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع وجل جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أفضل كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشخيص والحمد لله في البدء والتنادي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا بعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرأت لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما ترزقني كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا سيدنا محمد